हाँ जी, सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों। प्यारे बच्चों, अज असी लेख रचना भाग विचों श्री गुरु नानक देव जी दे जीवन बारे जिहड़ी लेख रचना पढ़ांगे। यह लेख रचना 9वीं तो 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के पद्धर की बनाई गई है। सो आओ आपां गुरु नानक पातशाह जी के जीवन बारे, उन्हों की फिलोसफी बारे जानकारी हासिल करते हाँ कि सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। सो बेटा, जिमें कि गुरबाणी दीयां जिहड़ियां तुकां ने बहुत बरीकी दे नाल इन्हां दे विच जिहड़ा इस गल नूं बयान किया गया है कि जदों गुरु नानक देव महाराज जी का जन्म हुंदा इस धरती के उपर, उस टाइम संसार के उपर अंध विश्वासां का, कर्म कांडां का, अत्याचारां का, जालम लोकां का बहुत वड्डा जिहड़ा अंधेरे रूप दे विच जाल विछिया होया सी। सो जिमें सूर्य उदय हुंदा है, तारे छप जांदे हन ते जिहड़ा हनेरा वो दूर हो जांदा ते एक रोशनी नाल सारा जगमग जिहड़ा संसार हो जाता है। सो उस तरह इस गुरबाणी दी तुकां दे विच बयान किया गया है कि जदों गुरु नानक पातशाह जी इस धरती ते जन्म लैंदे ने, उन्हां दे जन्म तो बाद इस धरती के उपर जो हनेरे के रूप दे विच बहुत सारे कर्म कांड, अत्याचार, औरत की माड़ी दुर्दशा, अंध विश्वास, भूत प्रेत, बेलोड़े रस्म रिवाज जो समाज के विच उस टाइम प्रचलित सन। सो गुरु नानक पातशाह जी ने धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई जियो दे तहत, गुरबाणी के रैफरेंस के तहत इस समाज विच वापर रहीआं घटनावां, वापर रहे अंध विश्वासां नूं दूर किया। सो गुरु नानक देव जी जिथे इस दुनिया के विच एक पैगंबर के रूप दे विच पैदा हुंदे ने बेटा, उत्थे ही दुनिया के विच बे मिसाल जिहड़ा धर्म है सिख धर्म, उस नूं पैदा करने वाले, उसका बूटा लाने वाले इस धर्म के मोडी फाउंडर पैगंबर भी गुरु नानक पातशाह जी होए ने। सिख धर्म की पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी का जन्म किमें हुंदा, कित्थे हुंदा, उन्हां दे जीवन बारे जानकारी हासिल करते हैं इस लेख रचना जिसका नाम है श्री गुरु नानक देव जी। हुण बेटा, जिवें असीं लेख रचना के बारे उपर गल करी सी कि सब तो पहला जिहड़ा तुहाडा पॉइंट बनता है वो है इंट्रोडक्शन, जान पहचान जां भूमिका। भूमिका के तहत असीं लिखते हाँ कि साडा भारत पीरां पैगंबरां, साधु संतां, रिशियां मुनियां ते अवतारां की धरती है। समय समय नाल अवतारां की भी जोत इत्थे प्रगट हुई, जिस विचों श्री गुरु नानक देव जी अजय महापुरख सन जिन्हां ने कलयुग विच अवतार धारिया ते भुल्ले भटके लोकां नूं सीधे राहे पाया। आप सिख धर्म के पहले गुरु सन। सो बेटा, जिमें कि असीं कहने कि साडा जिहड़ा भारत आ रिशियां मुनियां अवतारां की धरती आ, इत्थे वख-वख समय के बहुत सारे जिहड़े महापुरुष संसार नूं तारन वाले जिहड़े मनुक्खां ने जन्म लिया, उन्हां दे विचों ही श्री गुरु नानक देव जी सन जिन्हां ने कलयुग के समय दे विच इस धरती ते अवतार धारिया। आपदा जन्म कदों अते कित्थे हुंदा है, आओ पढ़ते हाँ। अगला पॉइंट है जन्म ते विद्या। जन्म अते विद्या। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 1469 ईस्वी नूं राए भोए की तलवंडी जिहड़ी बेटा अजकल पाकिस्तान विच है, ननकाना साहिब जिसका असीं नाम लैने, उत्थे बहुत सारा वड्डा जिहड़ा धार्मिक साडा गुरुद्वारा साहिब बनया होया, बहुत सारियां संगतां उत्थे मत्था टेकण जांदियां ने जदों कि असीं करतारपुर साहिब वाली यात्रा ते जांदे हां। सो आप दा जन्म बेटा राए भोए की तलवंडी जो कि अजकल पाकिस्तान विच है, उत्थे होया। आप दे पिता मेहता कालू जी के घर माता तृप्ता जी की सुभागी कुखों होया। आप दा जन्म मेहता कालू जी के घर माता तृप्ता जी की सुभागी कुखों, विभागां वाली कुखों आप जी का जन्म होया। मेहता कालू जी पिंड विच पटवारी सन। जदों आप 7 साल दे होए ते आप दे पिता जी ने आप जी नूं विद्या वास्ते गोपाल नां दे पांदे पास पढ़न लई भेजिया। सो बेटा, बहुत सारे लेखां दे विच जिहड़ी इस लेख दे विच जानकारी है नहीं दित्ती गई, सो इस करके हर एक लाइन नूं ध्यान दे नाल सुनना।
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਸਤੇ ਗੋਪਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਂਧੇ ਪਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਕੋਲੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਕੋਲੋਂ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ ਨਾਥ ਜੀ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਕੋਲੋਂ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਕਾਜੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਚਪਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਲੇਖ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬਚਪਨ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਦਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਗਤ ਜਲੰਧੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜੱਟ ਦਾ ਖੇਤ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਚਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਾਂਭਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਉਜਾੜਤਾ। ਲਾਂਭਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਉਜਾੜਤਾ ਮੱਝਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਏ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ। ਆਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ 20 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਘੂਰ ਘੱਪ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਮਾਰ ਵੀ ਖਾਧੀ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਵੀ ਸਨ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਸਨ, ਭਨੇਵਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੋਦਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਲੋਧੀ ਖਾਨਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਵਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕੌਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਬੱਟੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਧੀ ਖਾਨਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬੇਟਾ।
ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਉਹ ਘਰ ਖੂਹ ਉਹ ਚਵਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਨੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਦੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਲਣ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੇ ਲਵਾਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਸੁਰਤ 13 'ਤੇ ਅਟਕ ਗਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਬਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ, ਬੋਰੀਆਂ ਵਜਨ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਸਨ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਸੁਰਤ 13 'ਤੇ ਅਟਕ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੰਮ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਈ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਈ ਨਦੀ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਸਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਬੇਈ ਨਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਥੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਬੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਬੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਅਲੋਪ ਰਹੇ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੇਟਾ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਵਾੜੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਲਈ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ 2 ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਚੁਆਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਣੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨ ਬਿਨ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹੋਣ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵੀ ਆ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਆਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਘਰ ਹੋਏਗਾ। ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਖੱਖਾ ਪਾਉਣਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੱਖੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੂਰਿਆ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਰੰਭ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ
ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਟਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਰਦਾਨਾ ਰਵਾਬੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਗਏ ਬੇਟਾ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 4 ਲੰਮੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਤੁਰਦੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਰ ਕੇ ਆਏ। ਆਪ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਰਚਨਾਵਾਂ ਭਾਵ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਣੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ, ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲਾਪ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਭੂਮਿਕਾ ਬਣੀ ਹੈ ਉੱਪਰਲੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਪ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਰਾਗ ਆਸਾ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਪੱਟੀ, ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, 12 ਮਾਹ, ਤੁਖਾਰੀ, ਸੋਹਲ, ਪਹਿਰੇ, ਅਲੂਣੀਆਂ ਆਦਿ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਰਾਗ ਆਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਸਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੈਸੀ ਸੀ, ਕੈਸੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਗੋਡ ਇਜ਼ ਵਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਨਿਰਵੈਰ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਾਕਾਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋਤ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਕਾਰ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆ। ਅਤੇ ਅਜੂਨੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਫੋਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਨੇਊ ਆਦਿ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਫਿਲੋਸਫੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਟਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਇਸਤਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ, ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੇਟਾ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਨੇ ਜਹਾਲਤ ਦੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੁਛ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਵੀ ਇਕਬਾਲ ਆਪ ਜੀ ਬਾਰੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉੱਠੀ
तौहीद की आवाज़ एक पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामिल ने जगाया ख्वाब से। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੱਧ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਸਹਿਤ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਲੇਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਲਤ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸੰਜਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਸੰਜਮਮਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਰੂਪ ਪੱਖੋਂ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸੰਜਮਤਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਜਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਸੰਜਮਤਾ, ਸਹਿਜਤਾ, ਸਰਲਤਾ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਰੌਚਕਤਾ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਐਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਤੁੱਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਰਪੂਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਟਾ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰੀ, ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰੀ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣੇ ਬੇਟਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣੇ ਵੀ। ਸੋ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਧਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਬੇਟਾ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ। ਉਹ ਪੋਥੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਣਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪ 15 ਸਤੰਬਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਤੰਬਰ 1539 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਸੋ ਉਹ ਹੈਗਾ 1539 ਈਸਵੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਐਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸੇ ਲਿਖਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਲੇਖ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।